그 다음에 힐리를 사용했을 때 우리가 연결을 하잖아요. 연결을 하면 블루투스가 연결을 시켰을 때 블루투스가 켜지고 그 옆에 파란불이 켜지잖아요. 그러면 우리는 핸드폰이 늘 나와 같이 가까이 있어야 된다라고 생각을 하잖아요. 그 부분에 대해서 오늘 조금 알려드리고요. 그래서 우리가 힐리 디바이스를 쓸 때 좀 더 편리하게 쓰는 방법을 좀 알려드릴 겁니다. 그리고 11월 프로모션 다시 한번 공지해 드리겠습니다. 네. 그러기 전에 우리가 이제 시크릿 스파 제품을 받으신 분들이 많잖아요. 그래서 이 스파 제품을 우리 힐리 디바이스하고 가장 적합하게 썼을 때 효과가 나는 방법이에요. 그래서 우리가 지금 바디 머드가 있죠. 그래서 바디 머드와 솔트 오일, 이 바디 오일 2스푼 정도, 오일 소트 2스푼 정도와 물을 조금 1스푼 정도를 넣어서 믹서를 하십시오. 이렇게 볼에다가. 그래서 약간 전자레인지에 사용할 수 있는 용기입니다. 그 용기에 15초에서 한 20초 정도를 딱 돌리세요. 그러면 약간 미지근해지거든요. 그거를 내가 무릎의 통증이 굉장히 심하다. 아니면 뭐 어깨 통증이 굉장히 심하다. 이런 분들은요. 거기다가 도포를 해주시기를 바랍니다. 도포를 해주시고요. 발라주시고 그 다음에 랩이나 이런 걸로 도포를 해준 다음에 이게 꾸덕꾸덕 꾸덕꾸덕 마를 때까지 우리는 뭘 돌려야 되냐면요. 관절 모드를 돌려놓고 거의 한 20분에서 30분 정도를 여러분들이 발라놓고 활동을 하시면 됩니다. 집에서. 그러면 이 통증의 완화가 물론 관절 모드만 해도 굉장히 좋은데 심각하게 뼈가 아프다든가 손이 아프다든가 이럴 때는요. 이렇게 발라놓고 비닐 장갑을 끼고 장갑을 딱 낀 상태에서 관절 모드를 한다든가 무릎이 아프면 무릎 쪽에 한다든가 그래서 그렇게 사용을 하잖아요. 그러면 미네랄이 투입을 하면서 미세전류와 미네랄이 만나면 굉장히 빠른 효과를 더 볼 수 있거든요. 네, 그래서 여러분들이 시크릿 미네랄 제품을 이렇게 좀 더 사용을 하면 우리 제품이 훨씬 더 효과적으로 많이 사용되지 않을까. 지금 우리가 9월 달에 패키지로 이 제품을 잘 쓰지 못한 사람들도 굉장히 많거든요. 근데 저희 이렇게 지금 쓰고 있거든요. 그럼 굉장히 효과가 많습니다. 지금 샵에서 지금 현재 이렇게 쓰고 있습니다. 그런데 굉장히 반응이 좋아요. 이렇게 사용해 주시기를 바랍니다. 꼭 이것뿐만 아니라 바디버터도 마찬가지입니다. 네, 여러분들이 솔트 오일과 바디버터를 믹서를 하셔가지고 또 붙여놓고 랩으로 씌운 다음에 여러분들이 관절 모드나 신경계에 돌리면은요 굉장히 효과가 빠르다는 걸 여러분들이 팁으로 하나는 알고 있으셔야 됩니다. 우리는 시크릿 스파와 항상 같이 사용해야 되니까요. Generator battery LED. The green power LED light is located on the right side of the device, indicating both the power status and the charging process. In addition, this LED also indicates generator activity, which means that the LED is flashing when frequencies are being generated. On the left-hand side of the device, you will find the blue Bluetooth LED, which is active when you connect to the app. The generator battery LED. The generator produces frequencies that are modulated on microcurrent. When the generator is active, frequencies are being generated and the green LED is blinking. Overview of the generator battery LED. In this section, we will describe the different states of the green LED in more detail. Battery indicators. When you turn on the Healy device and the battery level is very low, the LED flashes several times and then turns off after a short time. When you charge the Healy device, the LED is solid green and pulses. When the battery is fully charged, the LED will turn off. Other states of the generator battery LED. The green LED flashes when you transfer a program from the Healy app to the Healy device, when a microcurrent program is running, when you perform an analysis in the Heal Advisor Analyze app or use vibration mode.
Hardware reset. If the device does not respond or some other errors occur, you should perform a hardware reset. Press and hold the power button for about 20 seconds until the green LED lights up and then automatically turns off. Now the microchip of the Healy device is reset and a standard program is loaded. The Bluetooth LED. The Bluetooth LED turns on as soon as you connect your Healy device to the Healy app running on your mobile device. The Bluetooth LED is active as long as there is a connection between the mobile device and the Healy app. The Bluetooth connection stays active when the Healy app on the mobile device is running in the background. When the Healy app is completely closed, the Bluetooth connection to the Healy device is also disconnected. If the Bluetooth connection is disconnected while a microcurrent program is running, the program will continue running on the Healy device until the end of the program is reached. The power button. Press the power button to turn on the Healy device. Press it briefly to pause or resume a running program. 바로 이 얘기는 어떤 얘기냐면요. 프로그램을 실행할 때 연결 끊김없이 스마트폰으로 얼마나 멀리 이동할 수 있나요? 라는 질문이 나오거든요. 프로그램을 연결했는데 내 스마트폰하고 어느 거리가 형성이 되냐 이 말입니다. 그런데 우리는 항상 핸드폰을 같이 갖고 다녔잖아요. 저도 이걸 알았거든요. 그런데 블루투스 연결 범위는 단거리로 최대 10m이지만 힐리 프로그램을 실행했는데 스마트폰에서 블루투스가 연결이 끊어지면 날 때까지 계속 실행되는 힐리가 켜집니다. 이거는 뭔 말이냐? 내가 디바이스하고 핸드폰하고 연동을 했습니다. 연동을 하면 파장이 흐르는 상태에서 우리가 전화를 받을 수는 있지만 우리가 블루투스를 끄지 않는 상태에서 계속 있잖아요. 그러면 여러분들이 핸드폰에 충전기도 빨리 달고 그러거든요. 그래서 힐리 앱에 들어가서 연결을 한 다음에 모두 닫기를 해버리십시오. 모두 닫기. 지금 우리 한번 다 해볼까요? 힐리 디바이스에 들어갑니다. 들어가서 내가 순수 모드로 연결을 했어요. 연결을 하고 나면 모두 닫기를 딱 해버리라고요. 그럼 우리는 꺼진 줄 알았잖아요. 블루투스만 꺼져 있을 겁니다. 나의 디바이스는 파란 불은 계속 깜빡깜빡깜빡 하고 있다는 거는 나에게 주파수가 연동이 돼버린 겁니다. 이해 가셨나요? 그러면 핸드폰하고 거리가 멀어도 상관이 없다는 겁니다. 우리가 핸드폰이 꼭 가까이 있어야 돼요 라고 생각을 했잖아요. 그러지 않아도 된다고 합니다. 그래서 모두 닫기를 하지 않고 블루투스가 있는 상태에서는 떨어지면 끊깁니다. 디바이스를 하고 실행을 한 다음에 모두 닫기를 하면 블루투스 불이 딱 꺼질 겁니다. 그런데 파란 불은 깜빡깜빡깜빡깜빡 하고 있다는 거는 나에게 파장을 주고 있다는 거고요. 파장 시간이 끝나면 자동으로 파란 불이 딱 꺼집니다. 그렇게 실행을 하면 우리가 핸드폰의 배터리도 그렇게 닳아지지 않습니다. 이해 가셨나요? 내가 설명할 때 여러분들이 조금 의문점이 있으면 채팅방에 올려주시기를 바랍니다. 네. 그런데 우리는 의심이 많잖아요. 네. 우리는 의심이 많으니까 그렇게 해놓고 또 들어가 보는 거예요. 들어가 보세요. 그럼 파장은 계속 진행은 돼가고 있을 겁니다. 잠시 후에 내가 끝나고요. 우리 신미주 대표님이 단톡방에 들어오셨다며 보수적인 설명을 조금 더 깊이 해주시기를 바랍니다. 네. 지금
나와요? 응? 왜 이러죠? 네. 여기서 우리가 이런 것도 아무것도 아닌 것 같지만 여러분들이 코일을 빼고 열 때 우리가 뒤로 해서 밀어주면은요, 코일이 깨질 염려가 전혀 없거든요. 네. 그리고 여러분들이 그래서 이거 굉장히 우리한테는 보물이잖아요. 소중히 좀 다뤄주시고 여러분들이 조심스럽게 좀 다뤄주시기를 바랍니다. 네. 11월 전략을 발표하기 전에 우리 신미주 대표님 나오셨으면은요, 조금 전에 내가 설명한 게, 좀 아닐 수도 있으니, 우리가 배워가는 과정이니까, 저도 다 잘 모르거든요. 그래서 우리 신미주 대표님이 다시 부수적인 설명 좀 부탁드립니다. 신미주 대표님 좀 나와주세요. 네, 안녕하세요. 신미주입니다. 아, 약간의 좀 미스테이크가 있었던 것 같은데요. 제가 한번 다시 설명을 드릴게요. 저희가 보통 핸드폰을 맨날 항상 힐리하고 같이 갖고 다녀야지, 이게 프로그램이 계속 진행된다고 생각을 해요. 한국 사람들은 의심이 많잖아요. 근데 제가 아까 전에 스폰서님이 보여주신 그 영상을 보시면 어떻게 나오냐면 저희가 만약에 핸드폰은 이 자리 그대로 있고 제가 어디로 이동을 하죠. 그러면 어, 연결이 그냥 끊어지게 돼 있어요. 저희가 아까 전에 말씀하신 것처럼 10m 정도 제가 보기엔 더 짧은 것 같은데 끊겨지거든요. 근데 이미 핸드폰에서 힐리로 그 프로그램들을 다 보냈어요. 그래서 보시면은 파란색 불은 꺼져 있고 초록색 불만 깜빡깜빡 거리고 있어요. 그 말이 뭐냐면 프로그램이 계속 진행이 되고 있다는 거예요. 그러니까 다시 말씀드리면 핸드폰이랑 떨어져도 프로그램은 계속 돌아간다. 그리고 앱을 종료를 다 하시면 다 끊기는 거예요. 연결도 끊기고 프로그램도 끊기고. 이해 가셨죠? 그리고 그러면, 만약에 그러면 신미주 네네. 대표님, 네네. 내가 어젯밤에 그 얘기를 듣고요. 네. 두 가지를 다 해봤는데, 그리고 나서 모두 닫기 밑에 3단 있잖아요. 모두 닫기를 누르고 했는데 파란불은 깜빡거리고 화장은 움직였어요. 근데 지금 신무지 대표님이 말씀하시는 건 모두 네네. 닫기를 안 하셔도, 안 하고 핸드폰하고 네네. 거리가 멀어져서도 전류가 네네. 끊겼습니다라고 핸드폰에 나와도 화장은 네네. 움직인다는 거잖아요. 네네. 네, 그렇게 해도 움직이지만 모두 닫기를 해도 움직이던데요. 파란불은 안 모두 다 꺼지던데요. 저희가 원래 핑크색 앱을 하나 쓰던가 아니면 블루 앱 쓸 때 하나씩 하나씩 써야 되잖아요. 네. 그래서 한 개를 종료하면 핸드폰하고 연결이 끊기기 때문에 다른 앱을 사용할 수 있는 거기 때문에 저희가 그렇게 끄면 저도 지금 스폰서님이 무슨 말씀하시는지는 알겠는데 제가 그러니까 말씀을 드리려고 했었던 것은 지금 그것도 맞을 수도 있어요. 스폰서님이 지금 말씀하시는 것처럼 껐는데 이미 프로그램은 종료가 아닌데. 아니요, 종료를 시킨 게 아니에요. 아니에요. 스폰서님 두 개 다 모두 종료를 하면요. 얘가 네. 꺼져요. 제가 조금 그러면 전에도 모두 돌리다가 닫기라니까 꺼졌어요? 네네. 근데 저는 어제 안 꺼졌거든요. 그러니까 다시 해봅시다. 그러면 이제 오늘 응, 응. 말하는 거는요, 어떤 거냐면, 우리가 핸드폰하고 머리가 떨어져도 걱정하지 마라. 내 핸드폰에는 화장이 흐르지 않습니다라고 나와 떨어져도 나에게 한번 이동을 했기 때문에
화장은 움직인다라고 지금 나왔어요. 그러니까 여러분들이 핸드폰에 너무 민감하게 생각하지 않아도 화장은 움직이는 겁니다. 떨어져도 움직이는 겁니다. 근데 저는 어제 이 정보를 듣고 핸드폰을 연결을 한 다음에 블루투스하고 이거하고 연결을 한 다음에 그 다음에 모두 닫기를 누르니까 블루투스 불은 꺼졌고 미세 전류 불은 켜져 있는 상태였어요. 그리고 나서 10분 있다가 내가 다시 힐리 프로그램에 들어가서 다시 세팅을 하니까 계속 진행 중에 있었거든요. 네. 그래서 이거를 내가 또 다른 분한테 또 물어봤어요. 그랬더니 한 번 연동이 되면 미세 전류는 흐릅니다. 라고 얘기를 하더라고요. 이게 신미주 대표님 말씀이 맞아요. 네. 근데 나는 모두 닫기를 하니까 핸드폰 배터리가 좀 덜 닳아지면서 하동은 움직이더라라는 거를 내가 어제 2번, 3번 해봤거든요. 오늘 다시 한번 해보고요. 우리가 또 더 정확한 정보는 공유하겠습니다. 근데 전류는 흐른다고 합니다. 네, 아셨죠? 제가 스폰서님 네, 지금 실험을 하고 있거든요. 계속 네, 진행하시고 다 하시면 제가 이거 다시 말씀드릴게요. 네. 네, 11월 전략 발표를 얘기해 드리겠습니다. 우리가 지금 많은 파트너들이 현장에서 그다음에 세미나에 참석 인원보다 참석 안 한 파트너들이 많으니까요. 또 지방에 있는 분들은 모르잖아요. 그래서 11월 프로모션을 다시 한번 점검을 해드리겠습니다. 네. 11월 달에는 힐리 뉴조전스 에디션을 구매를 했을 때는 우리가 지금 180만 원대의 힐리 디바이스를 내가 구입을 한다. 그러면 호의를 증정해 드립니다. 지금 11월 한 달 진행형입니다. 네, 그래서 힐리 코일은 뭐 다음 달에도 주겠지. 근데 그건 아무도 모르는 건데요. 어쨌든 지금 현재는 그러면 180만 원대 힐리를 사면 28만 9천 원대 코일을 주니까 여러분들이 이번에 또 많이 알리시기를 바라고요. 맥킬리 클래시 이 맥킬리가 120만 원대와 400만 원대의 두 분류가 있거든요. 그런데 맥킬리 클래시는 120만 원대 맥킬리입니다. 이 맥킬리에 4가지 프로그램이 들어있습니다. 4가지 프로그램이 들어있는데요. 한 가지는 120만 원대가 한 가지 프로그램만 들어있어요. 기본 한 가지. 그러면 나머지 3가지는 뭐가 들어있냐면요. 워터가 들어있고요. 그 다음에 간절이 들어있고요. 공간이 들어있습니다. 이 3가지가, 이 4가지가 다 들어있는 게 400만 원대 맥킬리 클래시입니다. 우리가 맥킬리입니다. 근데 지금 프로모션에는 120만 원대 맥킬리를 구매를 하면 나머지 3가지 프로모션, 3가지 워터나 간절이나 공간 중에 한 가지 프로그램을 6개월 동안 지원해 준다라는 겁니다. 그래서 워터 같은 경우에는 한 달 내가 임대료 빌렸을 때 38,000원이더라고요. 네, 그래서 워터나 그다음에 간절 이렇게 그 그룹별로 한 달 그 임대료가 있거든요. 그 임대료를 6개월 동안 지원해 주는 겁니다. 네. 그래서 저 같은 경우에는요. 지금 간절을 지원을 받았고요. 워터는 이번에 신청을 해서 지금 쓰고 있거든요. 그런데 놀라운 일은 무슨 일이냐면 우리가 이 디바이스도 굉장히 몸에 좋잖아요. 근데 맥킬리에서 또 다른 매력을 엄청나게 느끼고 있거든요. 특히 워터 물려. 음, 처음에 먹을 때는 민감하지 않는 사람들은 잘 몰라요. 근데 민감한 사람들은 첫 모금부터 딱 알거든요. 그런데 민감하지 않는 사람도 이 워터를 하루만 이 물을 꾸준하게 먹으면 그 뒷날 정수기 물 못 먹습니다. 네, 그 정도로 물을 영양분을 듬뿍 수소물로 바꿔버린다고 하거든요. 그래서 이 물로 저희는 우리 강아지 물도 주고 아침에 눈 뜨자마자 이 워터 물을 한 잔을 딱 마시고 시작을 하면 해독을 하면서 순수를 돌리잖아요. 그러면 굉장히 업그레이드가 되고 건강에 굉장히 좋습니다. 그래서 이렇게 프로모션이 있고요. 그 다음에 맥킬리 프로모션 구매 이거는 400만 원대입니다. 이 400만 원대 4가지 프로그램을 완벽하게 들어있는 이 제품을 구매했을 때는 120만 원대 맥킬리 클래시를 하나 더 주는 겁니다. 네,
그래서 400만 원대는 거실에서 뭐 안방에서 쓰고 120만 원대의 클래식은 자녀 있는 방에다가 네, 이렇게 엮고 하면 되겠죠. 그래서 이 프로모션이 지금 진행이 되고 있고요. 세어린 스타트 프로모션은요. 내가 누군가를 직접 추천하는 겁니다. 내가 누군가를 다이렉트 직접 추천한 1000큐브를 추천을 하면 골드 디바이스를 드립니다. 골드는 60만 원대 디바이스를 말하는 겁니다. 2000큐브를 추천을 하면 2000큐브는 120만 원대 디바이스를 갖든지 아니면 맥킬리를 갖든지 선택입니다. 그러면 나는 디바이스밖에 없어. 근데 맥킬리를 너무 갖고 싶어. 그러면 2000큐브를 추천을 하신다면 여러분들은 디바이스가 있으니까 맥킬리를 회사에서 받으면 됩니다. 여기는 지금 안 적어져 있네요. 3000큐브를 추천하면 리조전스 180만 원대와 힐리코일을 드리고요. 4000큐브는 리조전스 플러스 300만 원대 힐리코일을 드립니다. 5000큐브는요. 5000큐브는 이 프로페셔널 맥킬리 400만 원대와 힐리코일을 주든지 네, 이거는 선택입니다. 본인들이. 네, 이렇게 진행을 하고요. 그러면 6000큐브를 하신 분도 있겠네요. 그럼 6000큐브는요. 다시 5000에 1000이 플러스 되는 겁니다. 5000을 그대로 가져가고 또 1000큐브로 다시 한 바퀴를 더 돕니다. 그러면 5000을 가져가고 골드가 하나 더 나가겠네요. 7000이면 5000대를 가져가고 2000대를 또 한 번 더 가져가겠네요. 그래서 2배씩이 된다라고 생각하시면 됩니다. 여기까지 이해하셨죠? 네. 그렇다고 한다면 우리가 큐브를 좀 정확하게 알아야 되겠죠? 네, 그래서 많은 사람들이 지금 헷갈리고 있습니다. 그래서요, 지금 우리가 예전에는 시크릿 제품과 이렇게 한 세트를 세트화시켜서 이렇게 만들었잖아요. 230만 원대, 290만 원대. 근데 지금은 스파 제품은 빠졌고 디바이스만 있기 때문에 QV는 낮아졌잖아요. 그래서 이 QV를 여러분들이 한 명만 소개하면 1000이었다라고 생각하는데요. 지금은 디바이스만 있기 때문에 여러분들이 QV를 잘 인지하시고 하셔야 됩니다. 네, 그래서 우리가 리조젠스 에디션 189만 원대 지금 우리가 평상시에 잘 이렇게 하고 있는 그 제품은요. 750큐브입니다. 그래서 현장에서 지금 어떤 팀은 이렇게 하고 있다 그래요. 하고 있습니다. 750큐브야. 지금 이 제품을 사면 코일을 주니까 이거와 시크릿 스파 제품을 나름대로 구성을 해갖고 같이 민대요. 그래서 그런데도 굉장히 사람들이 반응이 좋다고 합니다. 그래서 한 250큐브를 나름대로 바디 제품과 그다음에 헤어 제품과 이렇게 해가지고요. 세팅을 딱 시켜서 네, 이렇게 문구로 1000큐브를 만들어서 지금 진행하고 있는 팀도 있습니다. 여러분들이 이 QV를 지금 잘 인지하셔야 되고요. 인지하셔야 됩니다. 그리고 그 옆에 보면은요. 이거는 이제 우리가 이것도 여러분들이 이제 좀 알아두시면 좋을 것 같아서 제가 올렸습니다. 왜 내가 이걸 올렸냐면요. 누군가가 2명을 했는데 TM이 된 줄 안 거예요. 네. 그게 10월 달입니다. 근데 9월 달에는 1250큐브이 299만 원대가 있었으니까 2명이었거든요. 근데 10월에는 230만 원대가 1000큐브였습니다. 그래서 그분은 9월 달에 연동을 했기 때문에 2명을 해서 TM이 될 줄 알았는데 TM이 안 돼버린 거예요. 네. 그래서 왜 안 됐냐 했더니 2명이면 2000밖에 안 됐잖아요. 근데 여기에 팀 매니저는 뭐다 있죠? 2500큐브이잖아요. 그래서 우리가 매달 단위가 적어지니까 큐브는 당연히 낮아지니까 우리가 이제는 3개월에 접어든 우리 파트너 사장님들은 이 정도는 좀 인지하시고 여러분들이 진행해 주시기를 바랍니다. TM 세미나가 지금 화요일날 마포 스탠포드 호텔에서 진행을 하는데요. 지금 힐리라는 회사가 이제 시작을 했기 때문에 TM 이상 직급자 본사에서 1회 세미나를 진행합니다. 그래서 외부 강사
최홍석 강사님을 모셔놓고 하시고요. 그다음에 힐리 제품, 이 독일에서 또 이분 박사님이 오셔서 우리가 기존에 들었던 힐리 디바스에 대한 거를 그거보다 더 업그레이드된 강의를 해주신다고 합니다. 여러분들이 TM 이상 되신 분들은요, 꼭 참석을 해주시기를 바랍니다. 이런 시간과 이런 기회가 자주 오지 않거든요. 그래서 여러분들이 이 비즈니스를 얼마만큼 가치를 갖고 진행하느냐에 따라서 이런 세미나도 중요시 여겨야 된다고 생각합니다. 그래서 화요일 날 한 분도 빠짐없이 참석해 주시기를 바랍니다. 네. 우리가 연말 파티를 하는데요. 워커힐에서 하거든요. 그래서 참석 기준은요. 11월 ETM을 신규 달성하거나 유지하신 분은 11월 연말 파티에 우리가 가게 됩니다. 그래서 이런 것도 우리가 이제 신생회사가 처음 하는 연말 파티거든요. 그래서 여러분들이 이런 부분에도 욕심을 가지시고요. 꼭 달성하시, 왜 그러냐면 ETM은 그렇게 큰 직급이 아니거든요. 이렇게 연말 파티는 기존에 우리가 다이아몬드 이상급들만 초대를 받았던 회사입니다. 그런 급이에요. 근데 이제 시작한 회사기 때문에 가장 낮췄거든요. 왜? 지금의 ETM을 잘 양육하고 잘 성장시키면 이들이 힐리를 성장시킬 리더들이다라고 생각하고요. 가장 낮게 우리가 DIR로 회사에서 한다 그랬어요. 리더부터. 근데 우리가 낮춰가지고 ETM으로 낮춰놓은 겁니다. 꼭 여러분들이 이달에 ETM은 7,000 큐브이죠. 네, 이렇게 어렵지 않습니다. 네, 그래서 11월 전에 나는 1달 전에 9월이나 10월이나 DIR 이상을 달성하신 분이 있을 겁니다. DIR 이상 달성하시는 분들은요, STM 이상 유지만 해도 왜 그러냐면 그 전에 리더로 이미 성장하신 분들입니다. 그런 분들에게는 STM만 유지를 해도 참석이 가능합니다. 네, 이거 꼭 인지하셔서 11월 달입니다. 인지하셔서 12월 8일 날 정말 우리 힐 넘버1 팀이 좀 많은 파트너들이 함께하는 연말 파티가 되었으면 합니다. 우리 리더 사장님들 파트너 한 분 한 분 더 모시고 가려고 우리 리더 사장님들이 좀 욕심을 내시고요. 내 산하에 몇 명을 데리고 가겠다라는 목표의식을 가지시고 여러분들이 진행해 주시기를 바랍니다. 24년 상반기 디렉터 빌드업 캠프입니다. 네. 그래서 이제 내년이 되면은요, 국내라도 우리가, 좀 여행을 가자. 네. 그래서 한 3월 정도에 갈 예정이거든요. 한 강원도인 것 같아요. 지금은 나오기는. 그래서 11월, 12월 2달 중에, 아까는 11월을 해야 연말 파티 옵니다. 그런데 이거는 내년 여정이기 때문에 11월이나 12월 2달 중에 한 달만 ETM 이상 승급하거나 유지하시는 분들은 내년에 빌드업 캠프에 참석을 할 겁니다. 이것도 회사가 처음 진행하기 때문에 굉장히 또 좋을 거라고 생각하거든요. 그래서 우리가 이 비즈니스의 가치, 내 가치를 얼마냐 두느냐에 따라서 회사에서 주는 모든 프로모션, 작든 크든 어떤 프로모션든 여러분들이 절대 놓치지 않으셨으면 좋겠어요. 그래서 연말도 마찬가지지만 내년 국내 여행도 우리 힐 넘버1 팀이 가장 많이 가서 네, 좀 극성을 좀 부렸으면 합니다. 네. 여기까지 11월까지 프로모션을 다 끝냈습니다. 네. 저는 힐리의 가치를 이렇게 생각을 좀 해봤어요. 힐리의 가치, 나의 확신인 것 같아요. 그리고 나의 진심인 것 같아요. 여러분들이 힐리의 확신은 어디서 올까요? 확신과 진심은 가장 우리가 오늘 사인을 했던, 한 달 전에 사인을 했던 이런 사람들은 회사를 아직 잘 모르지만 진심과 확신은 힐리가 내 몸에서 줬고 정말 이게 나에게 건강을 찾아줬다라는 어떤 확신과 진심이 있으면 전달하는데 그렇게 어렵지는 않습니다. 근데 여러분들이요,
쓴 듯 안 쓴 듯 힐리 디바이스를 게을리하고 여러분들이 체계적으로 여러분들한테 니즈를 만들어내지 않는다라면 그냥 단순히 돈만 보고 이 사업을 한다면 힐리는 굉장히 힘들어질 겁니다. 여러분들의 확신과 진심을 전달하는 것이고요. 그리고 이런 확신이 생기면 어떤 모습이든 제품에 확신이 생기면요. 저희들은 돈을 벌지 않아도 소개할 수 있잖아요. 어떤 회사든지 간에. 그쵸? 우리가 사소한 것도 썼는데 너무 좋아. 그러면 나에게 10원짜리 하나 안 줘도 우리는 막 알리거든요. 네, 그래서 그 확신이 생기면요. 여러분들이 누구한테 알리지? 누구한테 가지? 적어도 이런 고민을 안 할 거라고 생각해요. 여러분들이 확신이 생기면 명단이 분명히 바뀝니다. 지금의 명단은 누가 일을 잘할 것 같지? 아, 저 애들 거면 일 잘할 것 같은데? 이런 명단이었다면요. 여러분들이 힐리 디바이스에 확신이 생긴다면, 정말 진심을 느껴준다면, 이 제품에 대한, 그러면 명단이 완벽하게 바뀝니다. 그 명단은 가장 먼저 우리 가족입니다. 네. 그리고 내 친구의 지인의 부모님입니다. 근데 거꾸로 연세 드신 부모님에게 썼는데 그 연세 드신 부모님이 자녀분을 소개해서요. 그 자녀분이 힐리에 대한 비즈니스를 이해하고 그분이 들어오셨거든요. 네. 우리가 72살인가 그분한테 전달을 하고 그분이 써보고 너무 좋은데 이거를 자녀한테 허락을 맡아야 된대요. 그래서 다음 주에 우리 자녀하고 올 테니 만나주라는 거예요. 오케이, 만나겠다. 그리고 나서 자녀를 만나서 힐리 디바이스를 체험을 해주고 잠을 못 잔대요. 그리고 머리가 평상시에 그렇게 아프대요. 그리고 눈이 굉장히 피곤하대요. 그래서요, 저가 2시간 동안 미팅을 하고 힐리 디바이스를 풀어주는데 이분이, 이 젊은 친구가 뭐라 그러냐면요. 이거 해서 그런지는 모르겠지만 아니, 이거 해서가 아니라 이거 해서 그런 거예요. 이걸 해서 그런지는 모르겠지만 기분 탓인지는 모르겠지만 어머, 너무 클리해졌어요. 몸이 너무 가벼워졌어요. 어머, 눈이 너무 맑아졌어요. 이런 얘기를 하는 거예요. 그러면서 내가 비즈니스에 대해서 사업 설명을 합니다. 그러니까 그 친구가 엄마, 그럼 내가 먼저 엄마 등록했어? 안 왔다는 거예요. 그럼 내가 등록하고 나 사고 엄마 이거 사고 싶은 거지? 엄마를 밑으로 내린 거예요. 이게 현장에서 네, 굉장히 여러분들이 어떻게 진행하느냐에 따라서 다르거든요. 그래서 여러분들이 확신을 가지고 명단, 여러분들이 생각하는 일 잘하는 사람이 아니라 아픈 사람, 병든 사람, 네, 잠 못 자는 사람, 관절 있는 사람, 네, 이런 모든 분, 그 다음에 갱년기, 이런 모든 분이 우리에게는 명단이 되거든요. 네, 그 안에 사업자는 분명히 나옵니다. 네, 오늘 줌 세미나는 여기까지 마치고요. 신미주 대표님 마무리를 진행했던 거 다시 한번 얘기해 주실래요? 네, 이제 좀 정리가 됐어요. 네, 아까 말씀드렸다시피 지금 제가 채팅방을 보니까 어떤 대표님께서도 이제 여쭤보시더라고요. 주파수가 끊기는 거냐? 뭐 이렇게 말씀을 하시는데 정확하게 이제 말씀을 드릴게요. 저희가 힐리랑 떨어지면은 핸드폰에서 어떻게 나오냐면 장치를 찾을 수가 없다. 검색을 해라. 라고 나오거든요. 근데 이미 프로그램이 전송이 됐고 그 다음에 전송이 됐고 저희가 플러스를 눌러서 그 프로그램이 진행이 되고 있을 때 떨어졌으면 상관이 없습니다. 기계에서 저희 핸드폰에서 뭐 장치를 찾아라 뭐 이렇게 얘기를 해도 계속 주파수가 가고 있는 거를 이제 보게 되실 거예요. 그리고 아까 스폰서님께서 말씀해 주신 대로 프로그램이 다 이미 넘어갔으면 모두 닫기를 했을 때도 계속 진행이 되고 있어요. 그러니까 두 가지 다 맞는 거예요. 힐리랑 떨어져도 가능하고 모두 닫기를 했을 때도 계속 주파수는 흐른다. 네. 그리고 제가 이제 그거를 알아보기 위한 방법에 대해서 제가 좀 가르쳐 드릴게요. 저희 힐리를 보면 그린라이트가 있어요. 녹색 불이잖아요. 저희가 전원을 켜면 처음에 녹색 불이 나오죠. 그 다음에 주파수가
또 주파수 프로그램이 진행이 되고 있을 때도 걔가 계속 깜빡거려요. 그게 저희가 주파수가 지금 진행이 되고 있다라는 거를 뜻하는 거고, 그리고 블루 라이트는 블루투스랑 연결이 돼 있는 거에 대해서 말을 해주는 거거든요. 근데 지금 저희가 떨어지거나 모두 닫기를 했을 때 블루 라이트만 꺼지는 거예요. 그리고 초록색 불이요. 저희가 가끔가다 이게 오류인가? 이럴 때 있어요. 배터리가 없다고 나오잖아요. 배터리가 좀 없어서 사용할 수 없다. 이렇게 뜨는데 그게 진짜인지 아니면 오류인지 그걸 알 수 있는 방법이 뭐냐면, 힐리가 배터리가 없잖아요. 그럼 저희가 이게 켜요. 키면 처음에 초록색 불이 딱 뜨죠. 그 다음에 배터리가 없으면 깜빡깜빡이 굉장히 빠르게 하고 딱 꺼져요. 깜빡깜빡깜빡깜빡 이렇게 하고 딱 꺼지면 실제로 힐리에 배터리가 없는 거예요. 네. 이렇게 해서 정리가 지금 됐거든요. 다 이해를 하셨을까요? 제가 이렇게만 말만 네, 해가지고. 네. 이해는 돼야 됐고요. 됐을 겁니다. 내가 이해가 됐으면 된 겁니다. 어쨌든 그런데도 우리 한국 사람은 불안할 겁니다. 꼭 핸드폰을 옆에 끼워야 될 겁니다. 이제 그거는 본인들이 편하게 사용하시면 될 것 같고요. 그래도 모두 닫기를 하면 핸드폰 배터리는 덜 단다라고 여러분들이 인지하시면 될 것 같습니다. 네, 오늘 줌 세미나를 또 이 시간을 이렇게 또 마치고요. 어쨌든 11월 12일 첫 주가 지났습니다. 우리가 이제 첫 주 둘째 주가 지나고 지금 현재 20일 정도, 20일이 좀 못 남았죠. 우리가 충분히 할 수 있거든요. 그래서 여러분들이 이번 프로모션을 최선을 다해서 ETM까지 파이팅 하시기를 바라고요. 마지막 이미영 리더가 11월 우리 힐 넘버 원 팀들에게 프로모션을 하나 걸었습니다. ETM을 유지하거나 ETM을 달성하신 분들에게는 포일을 증정하겠습니다. 우리가 지금 디바이스를 지금 많이 받고 있죠. 그래서 여러분들 다 받으셨죠? 저도 지금 다 받았거든요. 저도 지금 500만 원짜리, 300만 원짜리 이렇게 받았거든요. 그러면 우리가 지금 코일이 부족하잖아요. 근데 여러분들이 또 거의 30만 원대를 주고 또 사기는 없으면 사야죠, 우리가. 그렇지만 이번에 ETN까지 여러분들이 가셔가지고요. 또 이렇게 프로모션에 코일을 선물로 받으시기를 바랍니다. 네, 감사합니다. 네, 사진 하나 찍고 마무리하겠습니다. 네, 사진 하나 찍어주세요. 김자은 사장님, 대표님. 우리 화면 다 킬까요? 화면 다 켜주세요. 네, 김옥희 사장님, 반갑습니다. 네, 강영실 대표님, 반갑습니다. 박서진 맞습니다. 대표님, 반갑습니다. 네, 사진 지금 찍으셨나요? 지금 가장 활발하게 활동하고 계시는, 아직 시간이 좀 빠르니까, 활발하게 활동하고 계시는 대전의 강영실 대표님, 잠깐 마이크 켜지고 나올 수 있으시나요? 네. 지금 대전에서 가장 활발하게 움직이시는데요. 지금 현장에서 어떻게 힐 디바이스를 알리고 지금 어떻게 사업하고 있는 거를 잠깐 1분만 공유해 줄 수 있나요? 네, 잘 들리나요? 네, 잘 들립니다. 네, 어, 이렇게 체험을 하고요. 빌려주고 한 이틀, 3일, 길게는 일주일까지 제가 빌려드리는 분들이 많이 있어요. 근데 많은 분들이 경험을 하고, 쓰는 방법을 알려주고, 웹을 다 깔아주고, 어, 계속 소통을 하면서 짧게는 3일 정도, 예, 길게는 일주일, 6일 정도 이렇게 빌려드리면, 10분 중에 한 9분, 5분 정도에서 한 4분에서 5분은
거의 다 관심을 갖고 구매 의사를 말씀을 하시는 것 같아요. 그래서 그 한 번만의 미팅이 아니라 두 번에서 거의 한 5번 정도를 경험해 드리고 미팅을 하게 되면 사인은 다 이력이 나오는 걸로 입금되었습니다. 네, 알고 있습니다. 그래서 이력이 굉장히 입금되었습니다. 아주 그 가슴 떨리는 일이고요. 굉장히 저 자신도 자신감이 붙은 것 같아요. 왜냐하면 힐리 디바이스가 열일을 하고 있습니다. 그래서 지금 제가 어제 다시 또 그 디바이스 하나를 받았으니까 오늘 제가 제 거를 이제 며칠 동안 사용을 못 하다가 제가 또 오늘 하고 있거든요. 그래서 아마 내일부터도 다시 또 이렇게 좀 이렇게 체험을 해드리고 좀 빌려드리는 걸로 좀 집중을 하려고 합니다. 그래서 프로모션을 통해서 디바이스를 몇 개를 더 가지고 있다라면 이 사업은 정말 더 많은 매출과 파트너들, 그 소비자들이 다시 사업자로 가는 그런 지름길이 될 거라는 그런 확신을 가지고 있거든요. 열심히 파이팅 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 여러분들이 지금 힐리 디바이스 많게는 2개, 또 적게는 각자 1개씩을 다 받으셨을 겁니다. 이 디바이스를 받으신 분들은요, 여러분들이 얼마만큼 발빠르게 가까운 지인들에게 정확하게, 그 다음에 60만 원대를 받으신 분들이 있거든요. 이거 갖고 되겠어라고 하시는데요. 절대 아닙니다. 60만 원짜리 디바이스는 순수가 들어있습니다. 빌려줄 때는요, 순수만 일주일 동안 하루에 4번씩 아침, 점심, 오후, 저녁을요, 순수만 계속 일주일만 돌려도 무조건 전화 옵니다. 제가 누군가한테 빌려줄 때 순수만 3일을 빌려줬거든요. 기계에는 다 들어있었어요. 그런데도 이것저것 쓰지 말고 순수만 딱 3일을 4번씩을 하고 물을 할 때마다 한 잔씩을 먹으랬어요. 그러면 4잔을 먹잖아요. 그런데 3일 뒤에 나한테 어떤 연락이 왔냐면요. 잠을 너무, 그 사람은 수면 안 했어요. 잠을 너무 잘 자고요. 몸이 굉장히 가벼워진 걸 느끼는데 이게 어떤 역할을 하는데 이렇게 되는지 와서 알려주라는 얘기를 했거든요. 네, 그래서 여러분들이 빌려주더라도 좀 개념 있고 좀 정확하게 팩트 있게 빌려주셔야 돼. 빌려주고 이것도 써보고 저것도 써보고 어디가 안 좋으세요? 눈에 좋아도 해보고 신경이 좋아 이렇게 빌려주면 효과 하나도 없습니다. 그래서 차라리 관절이 너무 아프다. 그러면 순수가 3번 돌리고 아침, 점심, 저녁 돌리고 순간 신경이 좋아 관절을요. 한 번 한 번을 돌려서 5번을 돌리게 하세요. 그 대신 순수는 무조건 돌리게 하세요. 빌려줄 때는. 네, 그래서 그렇게 여러분들이 조금 지혜롭게 이번에 온 디바이스로 많은 사람들에게 전파가 되면 이 제품을 정확하게만 빌려서 쓰는 사람들이 정확하게만 쓰면 100% 연락이 옵니다. 100%입니다. 네, 저희도 지금 그러고 있으니까 여러분들이 사업 쉽게 재밌게 화이팅 하시고요. 힐을 통해 물질의 자유함을 얻는 그날까지 힐 넘버원 팀은 나아가겠습니다. 감사합니다.